السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اس پلیٹ فارم کا کہ جس کی صداقت سے میرے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے ہٹیاں والا جو ابھی ضلع بنا ہے، مگر انٹریکشن اس میں ہو نہیں سکی ابھی اس طرح سے، لیکن اسے ضلع کا درجہ مل چکا ہے، تو کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے، ہو رہا ہے کام۔ تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم لوگوں کے لیے آزاد قسم کا تیار کیا جس میں ہم کشمیر کے نوجوان، تاجر طبقہ، سیاسی طبقہ اور جو زمینوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں اس میں مدعو کریں گے تاکہ وہ اپنے اندر کی آواز، جو ان کے اوریجنل مسائل ہیں جن سے وہ زندگی میں آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی لیے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم تعمیر و ترقی کو اس حد کی طرف لے جائیں کہ مٹی کہیں خشک چھوڑیں بھی نہ، ساری مٹی کو سیمنٹ بنا کر دیواروں میں چنوا دیں اور فرش ڈال دیں زمین کے اوپر۔ تو اس طرح سے آپ کی آواز بننے کے لیے ایک چینل آیا ہے۔ آپ کے جس قسم کے بھی سیاسی سماجی مسائل ہوں جو بالے طاق تک اس کی وسالت سے پہنچ سکتے ہیں، آپ یہاں آئیں، اور جو ہے نا آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس اپنے ذاتی چینل کے ساتھ تھوڑا تعاون کریں گے تو یہ چلے گا۔ اس کے بعد مجھے مدعو کیا گیا یہاں پر کہ آپ کشمیر کی حقیقت پر کچھ نئی جو جنریشن ہے، جو ہماری آج کی نئی جوان ہیں، جنہوں نے جہاد یا بارڈر یا یہ چیزیں، یہ سیما، یا ان چیزوں سے وہ دور تھے، جنہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے کہ ہماری جو پچھلی نسل ہے وہ جنگ میں مطلع، ساری زندگی ایک قسم کی جنگ میں مطلع رہی ہے۔ تو مسئلہ کشمیر کو چنگم کی طرح پوری دنیا چبا رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو طوفان آ رہے ہیں، جو مسائل گھر رہے ہیں، جو ان کے لیے رہنے سہنے کے اور جو ان کے لیے تنگیاں بن رہی ہیں، اس کا پورا جو بوال ہے وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کا یہ فرض بنتا ہے، وہ اتنی بہترین ٹیکنالوجی اس کے پاس، وہ لوگ پتھروں کے نیچے زمین کی تہہ میں اور جو ہے نا سیٹلائٹوں کے ذریعے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تک ہماری کوئی حقیقت نہ پہنچی ہو؟ تو میرے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے، جب تک ہم لوگ حقیقت پسند نہیں ہوں گے، ہم کسی چیز کو بھی اپنی جگہ پر نہیں لا سکتے۔ اس میں سب سے بڑی قربانی کا رول ہے۔ ایک اسلام کی روح کو زندگی دی ہے، کیونکہ ہم جینے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے بہت ہی اسٹرانگ قومیں آئی ہیں، بہت ہی لمبی عمر کے لوگ آئے ہیں، اور بہت کھانے پینے والے آئے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس ہم تو ایک روٹی بھی کھا کر جو برداشت نہیں کر سکتے اور ڈاکٹروں کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، لیکن وجود نہیں مل رہا آپ کو، نشان نہیں مل رہے آپ کو۔ اس چیز پر آپ تھوڑا غور کریں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو غربت نے ایک جنم لیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کرونا یہ ہے وہ ہے، لوگ منہ کے آگے کپڑے لگا موت سے بھاگتے پھر رہے ہیں مسلمان۔ ایک تو ہمارے اندر یہ جو جراثیم داخل کیا گیا کہ موت آپ کو مار ڈالے گی، اور ہم جو ہے نا اس کی بہکاوے میں آ کر اپنے مذہب سے دور ہو گئے، کیونکہ اسلام کی روح ہے ہی مرنا۔ ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں، زندگی کے لیے نہیں آئے، ہم جانے کے لیے آئے۔ وہ دوسرے لفظ ہیں کہ ہم امر ہونے کے لیے آئے، یہ کوئی ہوتا ہے، لیکن اصل ہمارا زندگی کیا ہے؟ ہمارے ایمان ہے آخرت پر۔ تو ہم موت سے ڈر کر اس طرح کی حرکتوں میں پھنسے ہیں، ایمان کمزور ہوا، ہمارے پاس کچھ اس طرح کی بوال آ رہے ہیں۔ اب یہ چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہمارے جو گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، جو صاحب اعتصاب لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور دیا ہی اسی لیے ہے کہ یہ بندہ میرا ہے اور یہ گھرا ہوا ہے، تو یہ کچھ دے کر لے لے، آسانی کے لیے میرے مالک نے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال کے اوپر حذا بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گرد و نما میں، اپنے رشتہ داروں میں، دیگر لوگوں میں گھر جا کر پتہ کریں، ان لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ آپ کے لیے رزق کی روانی ہو، ملک کے اندر خوشحالی آئے۔ اور اس کے علاوہ خوشحالی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ربڑ کے بھی انسان بنا لیں اور جو گھومے پھریں، ملک میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی۔ صدقہ دینے سے خوشحالی آتی ہے۔ جو ہمارے پہ مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے اس وقت، اس میں کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، حکومت کی غلطیاں کم ہیں۔ ہمیں عوام کو اپنی غلطیوں کو بھی ماننا چاہیے۔ ایک سب سے پہلے جب میں نے آنکھ کھولی، اپنی لائف کی بات کر رہا ہوں، 50 کے اندر تو میں نے کراچی کے اندر گیا، حیدرآباد میں گیا، لاہور میں گیا، تو اکثر یعنی لوگ کام کرنے والے جو گھر سے کام کے لیے نکلتے تھے، وہ اپنی روٹی گھر سے لے کر آتے تھے، اور ایک روٹی
एक रोटी और थोड़ा सा सालना लेकर वो दिन का खाना खाने के बाद शाम के लिए शाम का खाना वो घर जाकर खाया करते थे। तो ये मुल्क कुछ तलखियों से भी बना है, ज़रूरी नहीं है कि हम लड़के ये इसमें कुछ तलखियाँ हुई हैं, लड़ाई। हम इस कदर बेफजूल खर्च हो चुके हैं, इतने फजूल खर्च हो चुके हैं कि मैं आपको इस कलमे की कसम खा कर कहता हूँ, मैं नाचीज़ से आदमी, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि वक्त के फ़िरौन भी अगर आप लोगों को आज देख रहे हो आपके दरमियान ज़िंदा हों, वो छुप छुप के मरेंगे कि हम क्या थे, हम तो खुदाई दवा और हम इतने बड़े बड़े सोफ़ों पर और महलों में बैठा करते थे। आज का एक छोटा सा चपरासी है अगर, तो मेरे भाई उसके मार्बल टैलें और उसके जो घर की बनावट है वो देखकर फ़िरौन भी तंग आ जाएं। तो हर कौम अय्याशी में मुब्तला होती है तो वो तबाह हो जाती है। न शराबों से कोई तबाह हुआ, न नशों से कोई तबाह हुआ, न खाने पीने की इन चीज़ों से कोई तबाह हुआ। जब आप अय्याशी में फजूल खर्ची में जाते हैं, मालिक को अगर दुनिया में कोई चीज़ नापसंद है जो उनके पसंद की नहीं है, वो यही है फजूल खर्ची, बिला वजह चीज़ को बहा देना नाली के अंदर। तो इस फजूल खर्ची से बेहतर है कि इस पैसे को आप उस जगह लगाएं ताकि मालिक को भी आप पर तरस आए और हमें नबी के सदक़े से जो नबी ने हमें सबक दिया है वो उनकी भी तवज्जो हम पर पड़े कि मेरी उम्मत वाक़ियतन जो बातें मैंने बताई उन पर अमल पैरा है, इस मुल्क के अंदर रहम आए। मेरे भाई, हम दूसरे यहूदियों के कल्चरों को अपने मुल्क के अंदर ला रहे हैं, हमारी औलादें किधर जा रही हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हम औलादें किस लिए होती हैं? आखिरी बात और थोड़ा शार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। मेरे नबी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में बैठे थे तो सहाबी भी वहाँ पर बैठे हुए, मुत्तकी लोग भी बैठे हुए थे। तो मुशरिकीन जो होते हैं वो हर दौर में साथ होते हैं क्योंकि वो तो होते ही सफ़ में। तो मुशरिकीन भी वहाँ बैठे थे तो उन्होंने उनके दिल को रंज देने के लिए एक सवाल कर दिया कि थोड़े इनको रंज पहुँचाया जाए। तकलीफ़ हर दौर में उनको दी, उन्होंने सब्र का पैमाना नहीं छोड़ा। तो कहने लगे या रसूलल्लाह, आप अव्वल और आखिर हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बहुत बड़ा कदर है, आपके लिए तो पूरा निज़ाम बना है, तो आपकी औलाद आगे क्यों नहीं है? आपको अल्लाह ने औलाद क्यों नहीं दी? वो इस तरह खामोश हो गए। बात थी दिल को लगने वाली, इसमें कोई नहीं रंज वाली बात थी, लेकिन बड़े ही सब्र के साथ और बड़े ही मीठे अंदाज में उन्होंने कहा, है लोगों, मैं रहमतुल आलमीन बनकर अगर आया हूँ तो मुझे औलाद क्या, ये उम्मत सारी मेरी औलाद है। तो हम लोगों को थोड़ी सी हया करनी चाहिए। हमारे नबी ने जिनकी अदालत में हमने पेश होना है, जिनकी वजह से हमने जन्नत और जिनके आगे हमने सजू होना है, उनकी वजह से, उनके लिए हमारे को इस चीज़ पर आना चाहिए। तब जाकर हमें अपना किबला भी दुरुस्त होगा, रास्ता भी दुरुस्त होगा, मुल्क के हालात भी ठीक होंगे। और ये जो बच्चों को आपने जो एक खिलौना हाथ में पकड़ा दिया है, पूरी कौम इसके अंदर लगा दिए, 2 फुट के फासले पे इंसान रह गया महदूद होकर। देखने में तो बहुत बड़ी दुनिया सैटेलाइटों पे जा रहा है, लेकिन करीब से देखा जा रहा है हर बंदा तन्हा और अकेला इक्वल किया हुआ है इन्होंने। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी ज़मीनों को देखना चाहिए, हमें अपने बहन भाइयों की खिदमत, सबसे बड़ा सदका अपनी बीवी बच्चों के साथ है। जो शख्स शाम को जाके मुस्कुरा के अपनी बीवी बच्चों से मिलता है ना, मेरे मालिक उस घर में रहम लाते हैं। हम दिन को लोगों के तलवे चाटते हैं और अपनी औलादों को जाकर गुस्से करते हैं और उनको पूरी तरह देखते भी नहीं हैं। इस वजह से हम पे नाराज़गी है। थोड़ा सा अपने दीन की तरफ आएँ। ज़रूरी नहीं कि मालिक आपसे कोई कसरत कराना चाहते हैं, कुछ तरीके आपको ज़िंदगी में जीने के लिए सिखाए गए हैं, उन पर आप आएँगे ठीक हो जाएंगे और हमें किसी डॉक्टर की नहीं ज़रूरत है। फी अमानिल्लाह। इसी के साथ एक शेर कहूँगा, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ता बना लिया। शेर सुनाने का मकसद ये है कि हम कश्मीरियों पर जलजला और इस तरह की आफतें आने की वजह से तमाम दुनिया की सकाफतें और ये चीज़ें हमारे अंदर घुस आई हैं। जीना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आवाम ने अपने आप को अपना समझौता किया, जो कौमें अपना मुआवजा करती हैं वो ज़िंदा कहलाती हैं। जो चेक करती हैं मेरे हाथ में दर्द है, मेरी आँख को कुछ हो रहा है, मुझे खारिश लगी है, वो जिंदा होती हैं। जो कौमें अपने वजूद को नहीं टच करती, अपना मुआवजा नहीं करती, उस तरह मखलूक पड़ी है जो मुर्दा है। और मेरे भाइयों, ज़िंदगी ही सब कुछ नहीं है, मौत के बाद ज़िंदगी भी है। हमें ज़्यादातर उसके लिए सोचना चाहिए।